सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मुरीदुल खैरि वश्शर्रि क़बीहि वलाकिन लैसा यर्दा बिल मुहाली। मुरीदुल खैरि वश्शर्रि क़बीहि, मुरीद इरादे न मुश्ताक है। इरादा सिफत ज़ाती है। सिफत ज़ाती दा माना ज़ात के अल्लाह से ताल्लुक है। मुज़ाकरे न वाड़ी न पर ताक़ुल के न वजूद खारिजी के, यानी इरादा ता सिफत हकीकी है। हकीकतन जो मौसूफ सिफत है अल्लाह है। इजाफत पर के गैर तन मोतबर न ताक़ुलन न पर खारिज के। ताक़ुलन मन पर मफहूम के, खारिज मन वजूद खारिजी के। लेकिन मफहूम ऐसे ना इरादे दा यो सिफत था कि शान दे मौसूफ लवजद दे सिफत की इरादे ना तजदीद अहदुल जायज़ैन अलल आखर यो जायज़ के वजूद दा अगर तो तरजीह वर की आदम या आदम तो तरजीह वर की वजूद नगोरा दा इबारत था कि दिलो दे ज़ात ना पता से शान के शान दे जना लवजद दे सिफत ना शान दाई लवजद दे सिफत की इरादे ना तरजीह यो जायज़ बबल दा से ना कि बिलफिल दा तरजीह वर की यो जायज़ तकबल बिलफिल तरजीह न वर के शान दाई बस इरादा यो सिफत से कि शान दे मौसूफ के अल्लाह दा सुभान लवजद दी सिफत की इरादे ना जवाज दी तरजीह जवाज दा से ना कि दा बिलफिल तरजीह वर के यो जायज़ तकबल तो बिलफिल तरजीह न वर के अगर मुज़ाकरे न वाड़ी क्या यो जायज़ दा इता वजूद दा बबल इता बादम बिलफिल दा तरजीह न वाड़ी कि बिलफिल न वाड़ी न मुज़ाकरे न वाड़ी क्या मुज़ाकरे चौकता यो जायज़ अब्बल जायज़ अदम मौजूद मसलन दारंगे न वाड़ी बिलफिल वकू ला वकू कि शायद वाकई या नहीं वाकई ना ये मौसूफ शान लवजद सिफत की इरादे न दावी शान दाई इधर तरजीह दियो मौजूद को बल्कि लवजद सिफत की इरादे न दस इनसे बिलफिल के इनसे बिलफिल न के न मुज़ाकरे न वाली और दे इरादे सर मुरादिफ था मशीयत और रज़ा और मोहब्बत अक्सर आली सुन्नदा से वाई दा इरादा दे रब दा दे अल्लाह मशीयत था दा इरादा दे रब दा दे अल्लाह रज़ा दा इरादा दे रब दा दे अल्लाह मोहब्बत था अब बाज़ शायरा वाई सिनाना दा यौ नदी रज़ा मोहब्बत दा खास थी इरादे ना तो गोरा अल्लाह इरादा दी मुतलक है कि अल्लाह इरादा खैरात सरा मुतालिक था शर्रात सरा मुतालिक था खैर चला दा दुनिया टोला दा मुतालिक इरादे दे अल्लाह का खैर दा का शर दा कता रोगवाला दा कता बीमारी दा कुल मुतालिक इरादे दे अल्लाह दी हाँ खुदा दा कि रज़ा मोहब्बत दा खास है लेकिन लैसा यर्ज़ा बिल मुहाली अल्लाह को महाल नहीं खुशाल यो गलत करती अगर अल्लाह पर राजी नहीं अगर का मुतालिक इरादे दा मसलन यो सरा कत्ल की दा मुतालिक इरादे दा अगर से बंदे कई यो कार फसल खालिक को अल्लाह रखन वो बंदे कई पखपल तबे कई बंदे इरादा और सरा मुतालिक कई बंदा खपल कुदरत और सरा मुतालिक कई तो फिर दे बंदा दा को खल्क अल्लाह के खालिक अल्लाह मसलन तदा से गुत चले न गुत दे अल्लाह चले हल्का टोपक डाल दा हाँ ता इख्तियार के ना आ अल्लाह कई
خالق یې الله ده خو ته اراده خو ورسره کیا که ځکه تا ته عذاب درکېږي ځکه تا ګناه کېږي ته کاسب یې تعلق د ارادې ورسره کیا اگر که خلق په معنا د فیضان الوجود سره ده الله کوي نو اراده خو د الله خیر سره متعلقه ده شر سره که سړی غلط کار کوي که سړی روغ کار کوي الله خالق تیار شي ده فیضان د وجود الله کوي خو تی اراده کیا اته متعلق کی ارادے ګرځي اگر که فیضان دی وجود الله طرف نه ده چې فیضان دی وجود الله کوي نو خالق الله ده خو خلق فرد اراده ده نو مرادم ده خو دغه دا فعل چې د الله مراد ده دا له وجې د ارادې د تا نه چې ته دا کار کوې په خپل اختیار داسې نه چې الله مراد ده زه کوې ته کوې داسې نه ته کوې زه کوې الله مراد ده یعنی الله په ازل کې اراده دې شي سره متعلقه ده دې وجې نه چې ته بیا په خپل ارادې کوې په تبې او دا دنیا دارالابتلا ده که ته خیر کوې که ښه کوې بد کوې بس دا ټول کارونه کېږي خالق یې الله ده خو تا ته به په ښه کارو ثواب وي ځکه ته به اراده ښه کار سره کوې او په بد کارو به تا ته عذاب وي ځکه ته اراده متعلق کوې بدو کارو سره نو الله ته په ازل کې علم ده چې ته به دا اراده کوې دا کار به کوې دا به کوې په خپل ارادې ځکه یې الله خالق ده ځکه یې الله مراد ده داسې نه چې د الله مراد ده ځکه یې ته کوې په تا جبر نشته ته کوې په خپل مزاج ځکه د الله مراد ده په ازل کې نو الله اراده خلق دا مختص نه ده عام ده خو رضا محبت دا د الله خاص صفت ده ولکن لیس یرضا بالمحال الله ګناه باندې نه خوشحالېږي الله محبت ګناه سره نشته دا شه معتزله داسې وایي چې نه ان الخیر من الله والشر من العبد خیر الله طرف نه ده شر عبد نه ده یعنې دا معنا چې خیرات چې دي دا د الله مراد دي شر د الله متعلق ارادې نه ده بلکې شر او بد کارونه دا د بنده خپل مراد دي او بنده خالق د شر ده دا شر د بنده مراد ده د الله مراد نه ده الله اراده نه ده ورسره متعلقه نو ګوره دنیا داسې تقسیم کړه چې په دنیا کې داسې کارونه شته چې د الله ارادې نه خارج دي او دا غوټه ګمراهي ده چې تا دنیا دوه قسمه کړه بعضې داسې دنیا ده چې د الله مراد دي او د الله ارادې کې داخل دي او بعضې داسې امور دي چې د الله ارادې نه خارج دي نو چې الله ارادې نه خارج دي خو د الله خلق نه خارج دي دا غټه ګمراهي ده ځکه خلق فرد ارادې ده نو چې د الله ارادې نه خارج دي خو الله خلق نه خارج دي نو دنیا کې داسې امور راغلي چې د الله مخلوق نه وي حالانکه الله فرمایي خالق کل شی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ټول شیان دا د الله د تکوین فروعات دي التکوین فرد اراده ده نو ګوره الله اراده هر شي سره متعلق ده قرآن داسې وایي نو معتزله دا خیر تخصیص الله سره کړی ده شر بنده ته منسوب کړی ده ارادتن و خلقن او دا غلط ده ځکه صاحب رد پوه کړ چې ویله چې مرید الخیر و شر الکبیر الله اراده خیر سره متعلقه ده او دارنګه شر سره متعلقه ده دا کبیر دا صفت شر ده اضافت اسم فاعل ده مفعول به ته مرید الخیر و شر الکبیر الله متعلق اراده خیرم ده شر ده هغه شر چې کبیر ده کبیر صفت کاشفه ده صفت کاشفه ده شر ده دا څنګه چې صفت احترازی ده دا څنګه چې شر دوه قسمه ده
یو شر خیر ده یو قبیح ده. نه شر خو ده قبیح ولکن لیس یرضا بالمحال. لیکن الله نه ده محبت نه ده راضي نه ده خوشحال بالمحال په ګناه کار باندې. اوس خالق ده الله. که ته وایې معتزلي چې الله خالق ته شر قبیح یا دا څنګه چل وشو؟ الله ته نسبت ته شر راله ځکه الله خالق ته خیر سره د شر سره. نو او د قبیح خالق هم الله سره. تاسو وایو اهل سنت چې خالق الله سره د قبیح او د شر خالق هم الله سره. اراده یې متعلقه ده الله شر او قبیح سره. بیا خو لازم چې اتصاف ته واجب تله بالقبیح والتالي باطل. بیا خو دا مطلب شو. تاسو وایئ اهل سنت چې الله خالق ته شر ده د قبیح ده او د خیر ده. الله اراده ټولو سره متعلق ده. چې الله اراده ټولو سره متعلق ده شر سره قبیح سره او خالق یې ټولو ده شر ده قبیح ده. بیا خو لازم چې اتصاف بشر والتالي باطل. ځکه اتصاف بشر دی نه خو الله پاک ده. جواب چې نه خلق ارادې کې خو هېڅ شی نشته. خلق او اراده دا خو نور ده مرتب په دې باندې وجود ده او وجود نور ده. والعدم ظلمة. عدم تیاره ده. دا وجود نور ده که نه ګوره دا الله سته دا وجود ده دا نور ده چې دا درې کې نو تیاره شوه. دلته ظلمت راغلی ا دې سره رڼا راغلی وکړه. دا دیوال دی نه دا نور ده چې دا دیوال لرې کړي خو بیا خو ظلمت ده. دیوال نه وځي ورڼا تا په ذهن کې ده چې دیوال نه وي خو نور ظلمت څه ظلمت څه کړه تیاره راغله وجود ختم شو. نو موږ وایو چې اراده خلق دې اضافت نفس وجود ته ده. نفس وجود خو نور ده دا خیر ده. دا شاید چې قبیح ګرځي او شر ګرځي دا خو په نسبت سره تعلق بالعباد. دا خو عبادو په نسبت سره دا شر ګرځي قبیح ګرځي. الله په نسبت خو نه ګرځي. الله خالق ته خلق فیضان الوجود ته وایي. الله فیضان الوجود ځان کې نه کوي که نه وجود بل چاته ورکوي. نفس وجود خو نور ده. دا چې خیر دا چې شر ګرځي یا خیر ګرځي یا قبیح ګرځي دا په نسبت سره عبادو ته ګرځي. ځکه عباد مکلف دي که نه دا به کیا دا به نه کوي نه په نسبت سره صدور من الله ته. او حدیث کې هم دا راځي والشر لیس الیک. او قاضي هم دا وایي والشر لیس الیک والخیر كله في يديك والشر ليس إليك. خیر ټول یا الله تا په ید پاک کې ده. ټول تا سره د خیر ته خالق یې ته مرید یې ته وروې په عبادو خیر ورکړه. والشر لیس إليك. شر نه ده منسوب تا ته بالکسب بلکې تا ته منسوب ده بالخلق. فیضان د وجود خو ته کوې. اوس قبیح حسن دې کې اختلاف ته مثلا ثبوت بیانوي. اهل سنت والجماعت دا وایي چې قبیح حسن یو رفاني بشرع دا شر نه معلومیږي. چې شارع وایي دا حسن ده بیا حسن که شارع وایي دا قبیح ده بیا قبیح. ګوره صلات حسن ده خو صلات په اوقاتو مکروه کې نه ده حسن. دا حسن نه حسن الله طرف نه ده. نو قبح حسن یو رفاني بشرع دا شریعت نه معلومیږي. حتی که شریعت یو حسن قبیح کی صار قبیحا اکه یو قبیح حسن کی صار حسنا. معتزله دا وایي چې نه نه حسن قبح عقلي دي. عقل معلومه چې دا شی حسن ده دا قبیح ده. محال لیس یرضا بالمحال. الله په محال نه راځي. محال څه ته وایي؟ ما لا يمكن في العقل تقدير وجوده في الخارج.
بعضې وایي چې محال مستحیل دې ته وایي بعضې داسې وایي ما لا يمكن في العقل تقدیر وجودي فی الخارج چې عقل کې نه ممکن تعین د وجود د په خارج کې یعنی عقل دا جایز نه ګڼي چې وشي تعین د وجود په خارج کې وکړي دې ته محال وایي لکه اجتماع نه کېږي ارتفاع نه کېږي دور شریک الباری دا یعنې دا ټول محالات دي عقل نه کوي تقدیر د دې خبرې تعین د دې خبرې چې د پر جواز د وجود په خارج کې وایي اجتماع نه کېږي خارج کې نشته ارتفاع نه کېږي نشته دور نشته تسلسل نشته شرک نشته شریک الباری نشته دا محال دا معنی بعضې وایي چې محال دې ته وایي تقتضي ذاتو عدمو چې ذات مقتضي د عدمي ذات کې تقاضا د عدمي چې ذات کې تقاضا د عدمي نو وجود محال وجود ممتنع اجتماع نه کېږي څه ده ذاتو یقتضي عدمو ذات ته اجتماع نه کېږي ماهیت ته اجتماع نه کېږي غواړي عدم وجود محال ده ممتنع ده دلته محال نه څه مراد ده دا خو عقلي معنی شوې د محال دې ځای کې محال څه معنی ده دلته محال دا معنی ده چې ثواب صحت نه عند اولی الالباب لرې وي یعنې عقلمند سړی هلته ثواب نه وایي ټیک عقلمند سړی هغې باندې نه راځي لکه کفر معصیت کفر معصیت خو محال خو نه ده که نه په دې معنی سره چې ذات و عدمو یا په دې معنی سره چې عقل وجود تعین نشي کولی په خارج کې شته دی په خارج کې کفر دنیا خلک کافر دي د کفر خارج کې شته دی داسې نه چې عقل نشي کولی تعین دی په خارج کې ولې نشي کولی ټوله دنیا دا کفار چې دي کافر دي که داسې دا معصیت ګناه چې ده دا محال ده په دې معنی سره محال ده چې بعیدا عن الصواب عند اولی الالباب عقلمندو نه خواته دا صحت الصواب نه ټیکوالي نه روغوالي نه لرې ده ګناه بس دا محال ده په دې معنی سره خو که کفر دا معصیت ده محالم ده په دې معنی سره بعیدا عن الصواب صحت نه لرې کار ده کفر معصیت اگر کشته دی واقع کې خو صحت نه لرې ده دا محالات دا ټول پر الله مرید ده غیر راضین بهما خو راضي نه ده په الله راضي نه ده خوشحال نه ده په دې او مرید ده خالق ده الله فرمایي وما تشاءون الا یشاء الله دا ور وما تشاءون الا یشاء الله تاسو د یو شي اراده نشو کولی مګر پس چې الله اراده وکړي یعنې دا معنی ته خو اراده خو کړه داسې نه چې ته اراده نه کوې خو تا اراده فرد ارادې د الله ده ته اراده کړه دا صحیح ده وما تشاءون الا یشاء الله مشیت بنده ته ثابت کړه اراده بنده ته ثابته کړه خو بنده اراده فرد ارادت الله ده یعنی که الله اراده نه وي بیا خو شی نه پیدا کېږي ته اراده کړه الله یې هم اراده یي الله ارادې تا وله اراده ده په تا اراده فرد ارادت الله ده الله اراده د فیضان الوجود ده الله اراده کوي خو چې ته اراده کړه او الله اراده اصل ده فیضان د وجود الله کوي تا ثواب د ارادې له وجې ده یا تا ته عذاب هم ارادې له وجې ده نو الله مشیت سره متعلق ته اراده خو الله راضي نه ده پر ګناه ولا يرضى لعباد الكفر الله عباد پر کفر باندې نه ده راضي بس